गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अखीरला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। 33वां है मथो मुरारी। एक शाहूकार दे घर बड़े तरसेवें मगरों पुत्र होया, पर भागां दी खेड़। बच्चे दी मां बच्चा जणदी ही मर गई ते कुछ समय मगरों वो आप भी परलोक चला गया। उस बच्चे दे मामे मामी ने उसनू पालिया। वो भी उसदे बालपने विच अगले देसां दे राही हो गए। उसदे प्यो दी जायदाद शरीके दे लोकां ने गुगल कर लई। वो गरीबी विच बेगौलिया रुल खुल के महलां ते दलिदरां विच मंग पिन खांदा पलिया ते कई कारणा करके रोगग्रस्त हो गया। जिन्हां रोगां नाल सारी देह मानो फिट गई, जिवें कि कोड़ी जानो हो गया। हाथां पैरां विचों सत्या उड़ गई, टुर फिर ना सके। एक टिंड जही गले विच बन दिती किसे ने, लोकी उस विच कोई तरस खा के रोटी टुक पा जावे। इउं दुखी रुड़दा रिड़दा फिरे कि उसदे कन्नी गोइंदवाल वाले संत गुरु दी कंसो पई। सो इस अपाहज ने ठान लई कि गोइंदवाल पहुंचना है। जापदा है कि लाहौर तो इसने रिड़ना रुड़ना शुरू कीता ते मंगदा पिंदा कई महीनियां बाद गोइंदवाल पहुंचा। उथे गुरुद्वारे दे बाहर जा डेरा पाया। इत्थे उसनू पता लगा कि कुश्ती नू दीवान विच जाने दी आग्या नहीं। आप बाहर आके कदे दर्शन दे जांदे हन। निराश तां होया, पर फिर निश्चा धार के ते पक्का मन मंड के द्वारे पिया रहा कि दयाल होणगे बिरध जो दयालु है, मैं हुण दर नहीं छोड़ना। इत्थे उसते तरस भी होण लग पिया। तरस वधिया, फिर हमदर्दी होण लग पई। गुरु के लंगरों अन्न स्वच्छ अन्न मिलने लग पिया। कपड़ा भी स्वच्छ सावां वर्गा ढीण लग पिया। हंसू हंसू करदे चेहरे दिसण लगे। कदे कोई बैठ के दारी दी गल भी कर जावे। कदे कोई जय देखा तैं एको सोई दे सिदक ते अमल करन वाली माई पास बैठ के दो अथरू भी वगा जावे ते आख जावे, प्रेमिया कर्मां दे भोग हन मिट जाणगे। तू गुरु गुरु जपिया कर, पिया रहो इस दर ते। कदे कोई पास बह के कथा सुना जावे, प्रेमिया एक तेरे वर्गे दे घर गुरु नानक आप पराउणा जा रहा सी। हैं वे सोहणिया, ते गुरु नानक ने उसनू वल कर दिता सी। ये उसे गुरु नानक दा दर है। प्रेमे दी सुरत जाग पई, अदमोई सुरत जियो पई। उसनू उत्थे खुशी खुशी वसदी दिसण लग पई। उसनू दर्द दी मलम घावां ते लगदी दिसण लग पई। उसनू चाव दी खुशबोए आउण लग पई। कदे कदे बगलां मारे वाहिगुरु वाहिगुरु करदा गावण लग जावे। मैं गया कछोटा लद्दा जी, मैं गया कछोटा लद्दा, सुनो जहाना कह बडेर, गया कछोटा लद्दा फेर। कदे कदे कोई प्रेमी बाणी दी तुक दे जावे। ऐं इसनू जप जी आसा दी वार कंठ हो गए पाठ करे। अमृत वेले गुरु दरों बाहर बैठा आसा दी वार दा कीर्तन सुने। गल की किसे चाव ते सोने रंग विच नाम बाणी चा प्रेमी हो गया। कदे कदे कोई श्री गुरु जी दी कन्नी आवाज पा देवे कि बाहर एक अपहज फिट्टे तना वाला बैठा हरी जस गाउंदा है। बगला मारदा ते गाउंदा है। हजूर दा ध्यानी ते नाम दा प्रेमी हो गया है। सतगुर सुन दे ते मुस्करा देंदे सन। प्रेमे दे सारे आसरे चुक गए ते निरासरा हो चुका सी। हुण उसनू ए दर आसरा लभ पिया सी। खाण पीण हमदर्दी दा मिल पिया सी। जीव दया दे पुतले सिख प्यार करदे से। आप नाम बाणी विच लग पिया सी। कदे रोंदा कदे हसदा, कदे बगलां वजाउंदा गाउंदा सी, मैं लद्दा जी मैं लद्दा जी। समां बीत गया। मन शरीर इंद्रियां ते असर हो रहा सी कि एक दिन नरदां पुगा देण दे जानी जान ने हुक्म दिता,
ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਕੇ ਸਵੱਛ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਅਲੋਕਾਰ ਅਰੋਗ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਹੋ ਜਿਤਵੰਜੈ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਦੇ ਸੱਚੇ ਵੈਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਅਰੋਗ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਅਸਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਓ ਲੂਣ ਹੋ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਗੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁਰਾਰੀ ਵਰਗੀ ਦੇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਸਤਿਆ ਹੋ ਆਈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਰਤੜਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰੋਗ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਗ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਦੇ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਬੋਇਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੁਰਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਰਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉੱਪਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣੇ। ਦਿਲ ਜੋ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗਤ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸ਼ੀਹੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫੁਰੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਰੋਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੈਸਾ ਵਡਭਾਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਨਿਆ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਨਿਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰੇਗੀ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗੀ। ਸ਼ੀਹਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਨਿਆ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਰੇਸ ਦੀ ਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਵੋਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਵੋਟੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਿਵਾਹ ਰੀਤੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਯਾਨੀ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਹੇ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤੁਤੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਬਰਾਈ, ਡਰੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਵਾਕ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਧੀਰ, ਕੁਸ਼ਟੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਲਹੀਨ, ਸੁਤਾ ਨਿਨਾਵੇਂ ਕੋ ਮੁਰਦੀਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਕੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਤਾਂ ਅਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੈਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੈ ਛਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਅਸਚਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਵਰ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਹੇ ਬੀਬੀ, ਜਾਨੋ ਮਮਸੁਤ ਇਹ ਜੋ ਮੁਰਾਰੀ,
बहायो तंजा संग तुम्हारी, तव तंजा को नाम मथो है। नाम मुरारी याहे कथो है, मथो मुरारी सिमरै नाम। पूरन होए नरन के काम, मथो नाम आगे कै आछे। नाम मुरारी भाखें पाछे, नर पूजेंगे मथो मुरारी। चित चिंता देव शोक बिदारी, ये दोनों होए हैं वडभागे। मेरी प्रेम भगत मैं पागे। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੀਂਹੇ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਮੁਰਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਰ ਵਾਕ ਮਿਲਦੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਸੁਣੇ, जो कवि जी ने एवं लिखे हैं। मथो मुरारी अब तुम जावो, सतनाम उपदेश दृढ़ावो। गुर सिखी जग अधिक बिरदावो, निज ग्रह बसो सदा सुख पावो। तेरो बाग फुरै जिम कहें, बर कै शराब देह जिस चहें। तेरी भगत परी अपूरी, प्राप्त भई महागतरूरी। तुझसों मिलै सुभौजल तरें, है कहबो इसते क्या परे। शींहे दी सिक्खी निभ गई, पर गुरु नाल 3 पुश्तां तक रह बनाई। अंतरात में नाम रंग रता परम पद नूं पहुंचा। बाहर जगत वरतों विच उसदा उपकार निभ गया। दुखी जगत विखे नाम दी ठंड वरताउण वाले महान उपकार दे कारज विच कन्या दा जीवन सफल होया। 34वां है रामदासपुर ते रामदास सर जी का आरंभ। एक दिन श्री गुरु अमरदास जी ने श्री सोहणे जेठा जी नूं पास बुलाया ते आग्या कीती, जो कवि जी ने एवं लिखी है। सुन है सोम बसन है थान, ग्राम बसावो पिक कर आन। सने सने निज पाए टिकावो, बहुर करो पुर महा बसावो। जिम खडूर गुर सेवा करके, पाछे आन बसे हम टर के। इमकी नी निज हृदय विचारो, हसन हेत थल जाए निहारो। एह परगना तुमरे पास, थल आछो पिक करो आवास। ये आज्ञा सुन के श्री जेठा जी ने विनय की थी कि जियो जिवें आप दी आज्ञा है आप करवा लोगे। जिथे रखोगे ओही बैकुंठ है, जो रजाए आखदी होवे उस विच राजी रखो। ये वाक सुन के श्री गुरु जी श्री जेठा जी नूं आग्या कीती, जो एवं लिखी है। ग्राम तुंग ते अह उरेरे, गिलवाली ते लखो परेरे। है सुल्तान पिंड जिस नामू, तिसते पश्चिम दिस अबरामू। तहाँ जाए कर ग्राम बसावो, सुंदर अपने सदन बनावो। जितक दरब लागै तिस्थान, सो सब लेओ बृत ते पान। जबै सदन तह लेओ चिनाए, तिसते पूर्व दिशा तब जाए। तहाँ बैठ तीरथ बनावो, चारों दिश ते भले बनावो। ये हुक्म दे के तैयारी करवाई ते अगले भलक टोर दिता। नाल भाई बुढ़ा ते कुछ होर सिख दिते। पतियां अनुसार सारे टिकाणे पहुँच गए। तवारी खालसा विच लिखिया है कि हाड़वदी 12 प्राविष्टे 5 संवत 1627 बिक्रमी नूं सुल्तान विंड दी जूह विच गुरु के चक दी मोड़ी गड्डी गई। कवि जी लिखते हैं, गाडो मोड़ा गाड करियो है, नाम गुरु के चक तरियो है। फिर इट्टां पकाइयां, कारीगर बुलाए ते उसारी शुरू हो गई। सदन च नावन कीन बनाए, अर्थात रहने लई घर उसार ले। ये घर ओह है जिसनूं हुण तक गुरु के महल आखदे हन ते गुरु के बाजार दे विच काहे जे छोटा जिहा रस्ता जाके मंदिर है। जद अपने रहने दा, साथियां दे रहने दा ते आए गए दे रहने जोग उसारियां हो गईयां, घर कोल दुकानां दी वियोंत बजण लग पई ते लोकी भी आके वसण दा बानड़ू बनण लग पए। तद श्री गुरु जी दे हुक्म अनुसार सर बनाउण वास्ते
ਉੱਤਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਥਾਂ ਟੋਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਟਾਹਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਚੱਕ ਤੇ ਲਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਖੁਦਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਬਲਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤਨਾ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਾਤਰਿਕ ਨੈਣ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਐਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਜਬ ਟਿਗ ਰਹੇ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਸਿਰਮੋਰ, ਕਰਿਓ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ, ਕਰੋ ਕਾਰ ਅਬ ਔਰ। ਚੌਪਈ। ਗਮਨੋ ਲੇਹੋ ਸੁਧ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਇਓ, ਜੋ ਨਿਜ ਬਸਬੇ ਸਦਨ ਚਿਨਾਇਓ, ਜੈ ਪੂਰਬ ਤੁਮ ਸਰ ਖਨਵਾਇਓ, ਚਾਰ ਕੋਨ ਕੈ ਬਿਉਂਤ ਬਨਾਇਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਤਿਸ ਰਾਖੋ, ਅਬ ਤਿਸ ਕਰਬੇ ਨਹਿ ਅਭਿਲਾਖੋ, ਤਿਸ ਤੇ ਉਰੇ ਨਮਰਥਲ ਜਹਾਂ, ਦੂਸਰ ਤਾਲ ਖਨਾਵੋ ਤਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮ ਧਰੀਜੈ, ਜਾਏ ਕਿਤਕ ਖਨਵਾਵਨ ਕੀਜੈ, ਸਮੈ ਪਾਏ ਪਾਕੋ ਹੋਏ ਸਾਰੋ, ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਏ ਉਦਮ ਤੁਮ ਧਾਰੋ, ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਹ ਗਏ, ਸਦਨ ਚਿਨਿਓ ਸੁਧ ਲੇਵਤ ਭਏ, ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਹਿ ਤਿਮ ਤਿਮ ਨਰ ਕਰਿਓ, ਬਸਬੇ ਹੇਤ ਮਨੋਰਥ ਪਰਿਓ, ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸ कर उठ भोर, कर इश्नान गे पूरब ओर, बिरत को संग ले चल आए, सतगुर जिस दिशपते बताए, बो बदरी बल व्यापत हेरा, एह नमर जल थिरै कनेरा, इत उत फिर कर निश्चय कीना, पता दीन सो नीके चीना, बिरत के सम्मत होए सो टोरा, सो थल पिखत फिरै चौं ओरा, बार बार निश्चय कर आछे, गुर बरते सिरजन सर बांछे, करी ठीक तिस दिन फिर सारे, धरे चिन्ह कछ ग्राम पधारे, पठे सिखे लैबे मिष्टान, अर मजूर गन लेन महान, भई प्रभात क्रिया कर भले, ले नर टोल तिसी दिश चले, श्री नानक आदक ले नाए, कर अरदास सीस नेवराए, बिरद बचते ले खननी हाथ, टक लायोस चितवत गुरनाथ, सब में बांट दियो मिष्टान, लगे खनन सगरे तिस्थान, केतक सिर तर वहर गिरावें, केतक खन खन तिनो उचावें, सिखे अनेक मेहनत कने, करत कार गुर शरदा सने, जै दुख भंजन बदरी खरी, तह ते खने सो आयस करी, आप निकट बैठे बच कहें, मृत का वहर गिरावत लहें, इसी प्रकार खनत दिन सारे, पी संध्या दिश ग्राम पधारे, होत परात सबको संग लैके, कार करावत तहाँ थ्रै कै, कितक मास इमकीन खनावन, मृत का कदक करै निकसावन। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਾਰਜ ਛੋੜ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਧਾਰ ਗਏ। ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦੋਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬੇਰੀਆਂ ਤਲੇ ਕੁਛ ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੀ ਥਾਂ ਨੀਵੀਂ ਸੀ। ਜਲ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖੜੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲਹਿਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਕੋ ਥਲ ਸੋਈ ਹਮ ਚਾਹਿਓ, लीलावती पुरी समथान, इस सर पर बरबसै महान। इस प्रकार खुश हो के बचन कहे। आप दी आरबला हुण चोखी बिरत सी, पर अपनी नाम सिमरन दी काल इतने पूरन पुरख ते गुरु अवतार हो के भी नहीं से छोड़ दे। उधर प्रचार भी अत दा हो रहा सी। लोकां नूं तारदे, सिर चढ़ियां नूं बख्शिशां करदे, दूर दूर थाई नाम ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘੱਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 35ਵਾਂ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ ਹੁਣ 95 ਬਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਟੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਆਗਿਆਕਾਰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਮ ਰਸੀਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਜੇਠਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਾਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਆਯੂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਯੂ ਕੋਈ 6 ਬਰਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਆਯੂ ਨਾਲ ਅਰਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਸਤੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਅਚਲ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਪੁਤਨੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਦਿਲਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ, ਉੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਨਾ ਹਰਖ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਸਮਤਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਅਡੋਲ ਤੁਲਵੀਂ ਤਕੜੀ ਤੇ ਪਲੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਤੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਦ ਚਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦ ਚਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਦਾਰੂ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਰਕ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜ਼ਲੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਦੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਨ, ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਵਾਕ ਇਹ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ। ਇਸ ਮੂਜਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਸਦਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਭੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਹਰੀ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਵਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਪੁਰਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਪੰਥ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪੰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ
कि अपने मित्र प्यारे संबंधी दे चलाने बाद अखंड कीर्तन कीता करन, चाहे रागी रबाबी, चाहे परिवार मिल के, चाहे बाणी दे पाठ कथा होवे, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे भोग जरूर पाए जान। ये पहले फरमा चुके सन कि मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। इसदा कारण भी दसिया, मित पैजे मित बिगसै, जिस मित की पैज भावे, तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुरु पहनावे। तिवें तुसी विचार कर लो कि तुहाडे सतगुरु दी दरगाहे इज्जत होण लगी है, सिरोपाओ मिलन लगे हैं, तुसी खुश होवो, रोवो क्यों? अर्थात मित्र दी इज्जत होंदी वेख के सच्चा मित्र, जिस मित्र दी पत भाउंदी है, खुश होंदा है। हुण आप अपने सुख आसन ते लेट गए ते वाक उचारे, जिस तो सानू पूरी तसल्ली ते सुख होवे ते अपने लिए आसा बजे। आपने मिठी सुरीली सुर विच फरमाया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। अर्थात मैं शून विच नहीं जा रहा, मैनू वाहिगुरू ने गोदी विच लै लिया है। ये उचार दे लेट गए, चादर ताण लई ते हर नाम दी सुगंधी सारे दलान विच पसर गई। हाँ जी, ये उचार दे लेट गए, चादर ताण लई ते हर नाम दी सुगंधी सारे दलान विच पसर गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।